Everybody. So far, we have read the text. We learn that the narrator is in the compartment. A girl co-passenger got into the train at Rohana. They both are talking, and by mistake, the blind narrator asked the girl how it looked outside, because he took the girl to a normal girl with usual eyesight, and the narrator took it to a mistake because he knew that he was sitting beside the window, and it would have been better for any man with normal eyesight to look outside himself, to know about the outside of the railway compartment. However, the girl did not take it otherwise. She suggested the narrator that it would be better for him to look himself outside. The narrator relaxed. At this, the narrator was relaxed, and he moved towards the window ledge, placed his hand, and pretended looking outside. As he is blind, he can't see anything. And now the conversation goes on. While the narrator looked outside, he couldn't see anything. He just listened to the sound of the engine, the sound of the wheel, and in his mind's eye, as he had the past experience, he only thought that the telegraph post would have been passing by one after another. Now, the narrator asked him, look at the text, so far we have read, and after that, have you noticed? I ventured. The narrator asked out of great courage, আপনি দেখেছেন that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? যেন মনে হয় গাছগুলোই চলে যাচ্ছে, আমরা যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছি. You know, it is the matter of relativity in science, as you say. When your train passes speedily, it appears to you, if you are inside the train, that the trees, the houses, etc. are passing and we are standing still. It is the matter of relativity. So the girl simply replies, that always happens. এটা তো সবসময় হয়ে থাকে. She said, do you see any animals? আচ্ছা, আপনি তো বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, কোনো পশু পাখি দেখতে পাচ্ছেন বাইরের দিকটা, মাঠের দিকে? It would have been very much bewildering question for the narrator. তার কাছে খুব মানে এই প্রশ্নটা বিড়ম্বনায় ফেলার কারণ থেকে যায়, কারণ তিনি তো অন্ধ. তিনি অন্ধত্বটাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন. তিনি অন্ধ, কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন. এখন মেয়েটা তাকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছে. তিনি তো মেয়েটাকে ধরেছেন যে মেয়েটার সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি আছে, সুন্দর দেখতে পায়, আর সেই মেয়েটা যখন জিজ্ঞেস করছে তিনি যদি বাইরে কিছু না দেখতে পান তাহলে তো মুশকিল আছে. কি দেখতে পাচ্ছেন? তিনি তো অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছেন না, কারণ তিনি তো অন্ধ. যাই হোক, তিনি কিন্তু স্মার্টলি অ্যান্সার দিয়েছেন. নো, I answered quite confidently. আমি অত্যন্ত বিশ্বাসের সাথে, কনফিডেন্স মানে বিশ্বাস, ফেথ, বিলিভ, অনেক বিশ্বাসের সাথে উত্তর দিলাম, না, নেই, কিছু নেই. I knew that there were hardly any animals left in the forest near there. তিনি এটা উত্তর দিলেন কি করে? He has the experience. তার তো অভিজ্ঞতা রয়েছে. He has been on these routes so many times. এবং সেই জন্য তিনি বলে দিলেন, তিনি জানতেন যে এই সময়টাতে ডিউরিং দিস পিরিয়ড অফ দ্য মান্থ অফ অক্টোবর, হার্ডলি মানে অলমোস্ট নট, নেই বললেই চলে, দেয়ার ওয়ার হার্ডলি এনি অ্যানিমালস লেফট ইন দ্য জঙ্গলস অফ ইন দ্য ফরেস্ট অফ দেহারা. এই দেহারার জঙ্গলে কোনো পশু পাখি দেখা যায় না. সো হি স্মার্টলি রিপ্লাইড দ্যাট নো অ্যানিমাল ওয়াজ সিন দেয়ার আউটসাইড দ্য রেলওয়ে কম্পার্টমেন্ট, বিকজ হি হ্যাজ দ্য past experience, he knows it, so he could answer. Now he can't see anything. I turned from the window and faced the girl. এবারে জানলার বাইরের দিকে মুখ করেছিলেন, সোজাসুজি মুখটা করলাম তার দিকে, মেয়েটার দিকে সোজাসুজি মুখটা করলাম. মেয়েটা যে ডিরেকশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং কথা বলছে. And for a while we sat in silence. দুজনে চুপচাপ বসে, ও ওদিকে বসেছে, ন্যায়টা এদিকে বসেছেন, দুজনে চুপচাপ রয়েছে, একদম নীরব. হঠাৎ করে ন্যায়টা এই কনভারসেশনটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য, কথাবার্তাটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলছেন, ইউ হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস. আপনার মুখমণ্ডলটা বেশ ইন্টারেস্টিং. ইউ হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস. আই রিমার্ক, আমি মন্তব্য করে বসলাম. এটা একটু রেয়ারিং মন্তব্য, বুঝতে পারছো, কোনো একটি মেয়েকে হঠাৎ করে এরকম বলে দেওয়া, ইউ হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস, খুব আননোন মেয়েকে, এটা তো খুব সহজ কথা নয়. তিনি বলে বসলেন. আই ওয়াজ বিকামিং কোয়াইট ডেয়ারিং, মানে কারেজাস, ব্রেভ. আমি যেন একটু বেশি দুঃসাহসী হয়ে যাচ্ছিলাম, বাট ইট ওয়াজ এ সেফ রিমার্ক. কিন্তু আমি জানতাম এইরকম একটা মন্তব্য
খুব নিরাপদ মন্তব্য হবে, সিকিউর একটা রিমার্ক, কমেন্ট অ্যাবাউট এনি পার্সন। তুমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো, পৃথিবীর যে কোনো মানুষ যেমনই দেখতে হোক না কেন, সে নারী হলে তার অপোজিটে যে থাকে পুরুষ, অথবা সে যদি পুরুষ হয় তার অপোজিটে থাকে যে নারী, কখনো না কখনো জীবনের প্রতিটি মানুষের, যতই যাকে তুমি সর্বাপেক্ষা কুৎসিত বলে মনে করো, সে মানুষটাকেও হয়তো তার জীবনকালে কোনো না কোনো পুরুষ অথবা নারী যেই হোক না কেন, ঠিক তার অপোজিট সেক্সের মানুষ কখনো না কখনো তাকে বলেছে তুমি ভারী সুন্দর। এটা তো ঘটেই, এটা মানুষের জীবনে ঘটবেই, দিস ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল। এবং ন্যারেটর জানেন, ও দেখতে ভালো হোক বা খারাপ হোক, ইট উইল বি এ সেভ রিমার্ক, দ্য ন্যারেটর রিয়েলাইজেস দিস ফ্যাক্ট অ্যাবাউট লাইফ। তিনি জীবন সম্পর্কে এই সত্যটা বোঝেন। এটা তুমি ভাবনা চিন্তা করে দেখো, তুমি আপাতভাবে যাকে অনেক সুন্দর দেখছো, এমন মানুষও রয়েছেন সেই সুন্দর বা সুন্দরী পুরুষ বা নারীকে, আরও অনেক মানুষ রয়েছেন যাদের কাছে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি সুন্দর বা সুন্দরী কেউ কেউ রয়েছেন, তারা এদেরকে সাধারণ অথবা কুৎসিতের পাল্লায়ও ফেলে দিতে পারেন। সুতরাং কিন্তু তুমি তো তাকে সুন্দর বা সুন্দরী মনে করছো। ইট হ্যাপেন্স ইন দ্য লাইফ অফ হিউম্যান বিইং, ইট হ্যাপেন্স। মানে মানুষটি যেমনই হোক না কেন, মানে এরকম ভাবার কোনো অবকাশ নেই। আজকের দিনে আমরা যারা একটা সুনিরাপদ জীবনযাপন করছি, আমাদের চেয়েও আরও অনেকটা পিছিয়ে থাকা মানুষ রয়েছেন। ভাবো, ফুটপাতে থাকা কোনো একজন নারী যেদিন তার বিয়ে থা হলো, তার স্বামীর সাথে তিনি প্রথম সংসার করছেন, নিশ্চিতভাবে সেই দিনটাতে, অন্তত সেই দিনটাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক যে বোঝাপড়া, যে কথাবার্তা, নিশ্চিতভাবে সেই দিনটাতে অন্তত তার স্ত্রী তার কাছে অত্যন্ত সুন্দরী বলে গণ্য হবেন, এবং তিনি হয়তো কথায় কথায় বলেও ফেলবেন। সুতরাং ইট হ্যাপেন্স টু দ্য লাইফ অফ এভরি ম্যান। সুতরাং ইট শুড বি এ সেফ রিমার্ক। এটা অবশ্যই একটা নিরাপদ মন্তব্য হতে পারে বা কমেন্ট হতে পারে। এটা সেই কথাটাই বলে বসলেন। কারণটাও তিনি নিজে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, ফর ফিউ গার্লস ক্যান রেজিস্ট ফ্ল্যাটার। এইরকম যে তোষামোদি করা বা এইরকম যে প্রশংসার কথা বলা, এটা সাধারণত কেউ বাধা দেয় না। এবং মেয়েদের মধ্যে এই প্রবৃত্তিটা তিনি রয়েছেন, বিশেষত ইন্ডিয়ান গার্লসদের মধ্যে। তিনি জানেন, মেয়েটি যেমন দেখতে হোক না কেন, তাকে যদি কোনো পুরুষ বলে বাহ তুমি তো খুবই সুন্দরী, সে যত কুৎসিতই হোক বা যত ভালোই হোক, এটা সে বিরাট ভায়োলেন্টলি খুব রিয়াক্ট করবে না, কেন এরকম বলছেন, বড়জোর বলবে না, এরকম বলবেন না। কিন্তু বলার সাথে সাথে দেখবে তার মুখে একটা রাঙা ভাব ফুটে উঠবে, একটা শাইনেস, একটা লাজুক ভাব আসবে। এটা একটা আনন্দেরই লাজুক ভাব, আর কিছু না। ইট শুড বি অ্যান এক্সপ্রেশন ইন এনি গার্ল, particularly about the Indian girls, so far as Kinmon has studied. Not only Indian, almost all the girls in this world, uh, uh, they 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 just take it as a pleasure, any admiration, any praise in favor of their beauty. তাদের সম্পর্কে, তাদের রূপ সম্পর্কে কোনো একটা প্রশংসার কথা তারা কিন্তু ভালোভাবে নেয়। হয়তো কেউ কেউ রিয়াক্ট করে ফেলে, না আমাকে আপনি এরকম কেন বলছেন, বলতে পারে, কিন্তু মনে মনে সে সেটাকে একটু এনজয় করে, একটু রিয়ালাইজ করে। তারা সাধারণত বাধা দেয় না। তো এই মেয়েটির ক্ষেত্রে কি হলো, সি লাভড প্লিজেন্টলি, মেয়েটা খুব আনন্দের সাথে হাসলো। এ ক্লিয়ার রিঙ্গিং লাভ, মনে রাখতে হবে, মাল্টিপল চয়েস আছে। একটা পরিষ্কার ঝনঝন করে আওয়াজের মতো হা হা হা, এরকম একটা সুন্দর স্বরে হওয়া হাসিটা মেয়েটা হাসলো, মানে একটু শব্দ করে হাসলো। কেন না, এটা তো দেখতে পাচ্ছেন না। ইটস এ লাভ, নট এ স্মাইল। স্মাইল মানে যেটা আওয়াজ হয় না, দেখা যায় মুখভঙ্গিতে, আর লাভ হলে ইট শুড দেয়ার শুড বি সাউন্ড। তো দ্য গার্ল গেভ এ ক্লিয়ার রিঙ্গিং লাফটার। দ্য narrator listened to that, and the narrator then at least realized যে তখন বুঝে গেছেন যে আমি যে মন্তব্যটা করেছি এটা খুব একটা খারাপভাবে নেয়নি মেয়েটা। যাই হোক, ইটস নাইস টু বি টোল্ড আই হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস। আপনি যেই বললেন না আমার মুখমণ্ডলটা খুব সুন্দর মতো, মানে ইন্টারেস্টিং, এটা শুনে খুব ভালো লাগলো আমার। আই এম টায়ার্ড অফ পিপল টেলিং মি আই হ্যাভ আ প্রেটি ফেস। কি বলবো আপনাকে বলুন তো, এত মানুষ আমাকে বলে যে আমার মুখটা ভারী সুন্দর, শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তার মানে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে দ্য গার্লস ফেস অ্যাপিয়ার্স বিউটিফুল। সো মেনি পিপল হ্যাভ অ্যাডমায়ার্ড, হ্যাভ কমেন্টেড অন দ্য বিউটি অফ হার ফেস। এটা মেয়েটার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটার কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সে বলছে, এতক্ষণে ন্যায়টা তার মানে নিশ্চিত হয়ে গেল। ও সো ইউ ডু হ্যাভ আ প্রেটি ফেস, এটা মনে মনে ভাবছেন। আমি ভাবলাম, ও তাহলে তোমার মুখমণ্ডলটা সুন্দর, মনে মনে ভাবলেন। আর তাকে বলছেন কি, অ্যান্ড অ্যালাউড সেড, আর জোরে জোরে তাকে বললাম তার উদ্দেশ্যে, আই সেড ওয়েল অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস ক্যান অলসো বি প্রেটি। যে ফেসটা ইন্টারেস্টিং হবে দ্যাটস অলসো বি বিউটিফুল।
যে ফেসটা ইন্টারেস্টিং হবে, অ্যাট্রাক্টিভ হবে, সেটা নিশ্চিতভাবে সুন্দরই হবে। সুতরাং এটা নিয়ে আর কোনো ব্যাপার নেই। অবশ্যই আপনার মুখমণ্ডল ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম বিউটিফুল অর প্রেটি। মেয়েটা আবার সেই এটা আরেকটু প্রশংসার দিকে চলে যাচ্ছে তার রূপ সম্পর্কে, তার মুখমণ্ডল সম্পর্কে, তার সৌন্দর্য সম্পর্কে। তাই মেয়েটা একটু রিয়াক্ট করেছে হালকাভাবে। কি বলেছে? ইউ আর এ ভেরি গ্যালেন্ট ইয়াং ম্যান। আমি দেখছি আপনি একটু একটু বেশি সাহসী, একটুখানি দুঃসাহসী মানুষ, সি সেড, বাট হোয়ার ইউ সো সিরিয়াস। কিন্তু আমার মুখমণ্ডল দেখতে কেমন, আমি ইন্টারেস্টিং না, আমার মুখমণ্ডল বিউটিফুল, এ নিয়ে আপনি এত বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছেন কেন বলুন? লেখক বর্ণনাকার সেটা বুঝে গেছেন। দ্য ন্যারেটর ইজ আন্ডারস্টুড দ্যাট। আই থট দেন, আর মেয়েটা তো হেসেছেই, আই থট দেন আই উড ট্রাই টু লাভ ফর হার। তার এই কথা শুনে আমি ভাবলাম একটু তাহলে হাসি, মানে আওয়াজ করে একটু হাসি ভাবলাম, কিন্তু পারলাম না। কেন? বাট দ্য থট অফ লাফটার অনলি মেড মি ফিল ট্রাবলড অ্যান্ড লোনলি। যখনই হাসি চিন্তাটা করি আমি বড় নিঃসঙ্গ বোধ করি, আমি বড় অসুবিধা বোধ করি। মাই এক্সপিরিয়েন্স ইন লাইফ অ্যাট প্রেজেন্ট, বর্তমান দিনে আমার জীবনে যে অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে, আসলে দ্য ন্যারেটর ওয়ান্টস টু এক্সপ্লেন his helplessness as he has now completely grown blind. The thought of laughter cannot give him much pleasure for a long time. তিনি হয়তো এখন একটু হেসে দিতে পারেন আওয়াজ করে, কিন্তু পরে তাকে আরো কষ্ট পেতে হবে। সেই জন্যই তিনি এরকম ঘটে আসছে সাম্প্রতিককালে। তাই তিনি ভাবলেন যে এই হাসির চিন্তাটা যখনই আসলো, আমি যখন ভাবলাম হাসি বা আনন্দটা তো আমাকে পরে একটু কষ্টই দেয়, তাই একাকিত্বে ভুগিয়ে দেয়, তাই আমি আর হাসতে পারলাম না। তিনি এবার অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন। উইল সুন বি অ্যাট ইউর স্টেশন, আই সেড। হঠাৎ আমি বলে বসলাম, এবারে আমরা আপনার স্টেশনের কাছেই চলে আসবো, অর্থাৎ দ্য স্টেশন হোয়ার ইউ উইল গেট ডাউন। দ্য ন্যারেটর ইনফর্ম দ্য গার্ল, বিকজ দ্য ন্যারেটর ইজ ভেরি মাচ অ্যাকাস্টমড অন দিস রুট অফ দ্য রেলওয়ে জার্নি। এই পথে তিনি বহুবার গেছেন। হি ইজ ফ্যামিলিয়ার টু মোস্ট অফ দ্য স্টেশন ওয়ান আফটার অ্যানাদার, হি নোজ ভেরি ওয়েল। এবং সেই জন্যই তিনি বলছেন এক্ষুনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আপনার স্টেশনটাতে চলে আসব, বুঝলেন? তখন মেয়েটা কি বলছে? থ্যাংক গুডনেস ইটস এ শর্ট জার্নি। ভগবানকে ধন্যবাদ বাবা, মানে ভালো লাগছে যে ইটস এ শর্ট জার্নি, আমার জার্নিটা কম সময় হলো রেলগাড়ির মধ্যে। আই ক্যান বিয়ার টু সিট ইন আ ট্রেন ফর মোর দেন 2 or 3 hours। এই জানেন কি, এই রেলগাড়ির কম্পার্টমেন্টের মধ্যে 2-3 ঘন্টার বেশি আমি মোটেই বসতে পারি না, আমি পারি না, সহ্য করতে পারি না। বেশিক্ষণের জার্নি আমার ভালো লাগে না। ভগবান মানে ইটস গুডনেস ইজ থ্যাঙ্কস ফর গড দ্যাট my station is coming soon and I will get down there, because I cannot put up with the long journey by train. ট্রেনে বড় বড় লম্বা যাত্রা করা আমার পোষায় না। I can only tolerate not more than 2 or 3 hours। এই more than 2 or 3 hours কথাটা মনে রাখবে, এটা মাল্টিপল চয়েসে আসতে পারে, শর্ট কোশ্চেনেও আসতে পারে। সে কোশ্চেন আমি তোমাদের দিয়ে দেবো, সে তো তাড়াতাড়ি নেমে যাবে। ইয়েট ন্যারেটর তার নিজের কথা বলছে। I was prepared to sit there for almost any length of time। ন্যারেটর বলছেন, আমি কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম, যত সময় লাগুক না কেন, ও যতক্ষণ আমার সাথে যাচ্ছে আমি এই ট্রেনে চলতে থাকবো, বিকজ দিস জার্নি হ্যাজ বিন ভেরি মাচ বিউটিফুল অ্যান্ড এনজয়েবল উইথ দিস গার্ল। জাস্ট টু লিসেন টু হার টকিং, তার কথাগুলো শুনতে থাকবো। আর ভয়েস আমরা একদম প্রথমের দিকে পেয়েছি, দ্য ন্যারেটর লাইক দ্য ভয়েস অফ দ্য গার্ল, এবং তার কথা বলার ধরনটাও ন্যারেটরকে খুব প্লিজ করেছে। তিনি তো নিঃসঙ্গভাবে আসছিলেন এতক্ষণ। So the narrator wanted to listen to the voice of the girl as long as she will be there with him in the train on that railway journey. And the narrator was prepared to sit there just to listen to the girl for a long period of time. তিনি বলছেন অনেকক্ষণ ধরে আমি শুনতে চাই, কিন্তু এসে গেছে, তিনি তো বুঝতেই পারছেন সময় এসে যাচ্ছে। কেন না, হার ভয়েস হ্যাড দ্য স্পার্কল অফ আ মাউন্টেন স্ট্রিম। পাহাড়ি ঝর্ণা যেরকমভাবে নামে, তোমরা পাহাড়ে বেড়াতে গেছো, দেখো যে ঝর্ণা কিভাবে নামছে, সুন্দর একটা মধুর ধ্বনি থাকে। তবে তোমরা অনেকে মিলে বেড়াতে গিয়ে সেখানে যদি চিৎকার চেঁচামেচি করো, তাহলে তো সেই মানে দ্য সাউন্ড অফ দ্য মাউন্টেন স্ট্রিম কুড নট বি রিয়েলাইজড ভেরি ওয়েল। বাবা, তাও তোমরা শুনেছো এই যে পাহাড়ি ঝর্ণাটা নামে, তার যে চমৎকার স্পার্কলিং একটা সাউন্ড রয়েছে, হ্যাঁ, ঝনঝন ঝনঝন একটা শব্দ আছে, সেই শব্দটা শুনতে খুব ভালো লাগে। এই মেয়েটার গলার স্বর যেন ঠিক সেরকমভাবে একটা পাহাড়ি ঝর্ণা যেভাবে নেমে আসে, তার যেরকম মধুর ধ্বনি, অত্যন্ত আনন্দদায়ক মধুর ধ্বনি, এই মেয়েটির গলা থেকে যেন সেই রকম একটা মধুর ঝর্ণা ধারার
সঙ্গীত যেন প্রবাহিত হচ্ছে তার কথার মধ্য দিয়ে, বর্ণনাকারীটা রিয়েলাইজ করছেন, তাই তার কথা তিনি দীর্ঘ সময় শুনতে চান। As soon as she left the train, she would forget our brief encounter. This is the thinking, this is the realization of the narrator. তিনি ভাবছেন এই যে এইমাত্র মেয়েটা এই রেল কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে যাবে, সে হয়তো খুব শীঘ্রই আমাদের এই ব্রিফ মানে সংক্ষিপ্ত, এনকাউন্টার মানে আমাদের যে পারস্পরিক এখানে বসা, একত্রিত হওয়া, গেটিং টুগেদার, মিটিং টুগেদার, আমাদের এই মিটিংটার কথা সে হয়তো ভুলে যাবে। এটা যেই মাত্র ট্রেন থেকে নামবে সে হয়তো আমাদের এই ছোট্ট সাক্ষাতের কথাটা, ইন্টারভিউ, এনকাউন্টার, মিটিং যাই বলো না কেন, সে হয়তো ভুলে যাবে। বাট ইট উড স্টে উইথ মি ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য জার্নি অ্যান্ড ফর সাম টাইম আফটার। কিন্তু আমার মধ্যে এই যে মিটিংটা, এই যে এনকাউন্টারটা, এই যে ইন্টারভিউটা দুজনের, এটা পুরো যাত্রা জুড়েই থাকবে। শুধু তাই নয়, হয়তো তারপরেও কিছু সময় জুড়ে থেকে যাবে। তাহলে কি হলো? পুরোটা যা পড়ে আসলাম, দ্য ন্যারেটর was curious to know about the girl's appearance, so she made a comment, একটা মন্তব্য দিয়ে বসলেন, that the girl had an interesting face. The girl laughed with a sound and reacted that she was really tired of listening to the people that she had a pretty face. এই কথা যখন বললো, the narrator now also understood in himself that he had been all right in the remark that the girl had an interesting face, and at the same time he added that an interesting face can also be pretty too or beautiful too. However, this comments on the appearance of the girl and her facial beauty would have been a rather daring question for the narrator. Narrator পক্ষে একটু অতি সাহসিকতার প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছিল বলেই মেয়েটা বলে বসেছে that the narrator was getting more serious, was getting over smart. But the narrator didn't take it in his mind, and he just wanted to have a laughter, just to make the situation easy, but he couldn't laugh. Why? He had seen in his life, particularly in the present situation that had been that he is completely blind now, that the thought of laughter or any laughter anywhere has been recently painful for him, because that would cause him a loneliness and that would cause great troubles for him, so he couldn't laugh at that situation. And now he changes the occasion and tells the girl that soon his station will be there, that is, soon they will be reaching Saharanpur. The girl was overjoyed listening to that, because the girl can't put up with a long journey in train. She can't. She thanks God that they were reaching soon Saharanpur, because she can't tolerate with a long journey of more than 2 or 3 hours in a train. But that would be painful for the narrator, isn't it? Because he had been enjoying this meeting or interview or encounter with the girl inside the compartment. He feels sad because he was prepared to sit there just to listen to the girl for a long time. He enjoyed the encounter with the girl and talking to the girl, because the girl's voice was so beautiful, so melodious. He wanted to listen to that voice for a long time. And now the narrator feels in his mind, realizes, thinks that as soon as Saharanpur will come, the girl will get down. Perhaps the girl will forget about this meeting with me, but the girl has already produced or created such an impression in my mind that I will have to carry this meeting all through the journey up to Dehra. And not only that, perhaps this meeting will be kept in my mind for some more time too.